May the divine power of life bless us all of us today. Small, cheap and great welcome makes a merry event. I would like to invite our principal ma'am to welcome the gathering. Good evening, one and all gathered here for the enthusiastic occasion of a graduation day and certificate award ceremony. On behalf of Sir Isaac Newton School, it's my great honor and privilege to welcome our Honorable Chairman, Sir, respected Secretary, Sir, diligent Director, Sir, our Advisor, Sir, Principals of Sir Isaac Newton Educational Institutions, and Admirable Administrative Officer, Department of Placement and Training, dear teachers, loving students, beloved parents of Sir Isaac Newton School, and all dignitaries. Special cordial welcome to our chief guest, Mr. T. Swaminathan, IT Solutions Architect, State of Michigan, USA, for his gracious presence today. Welcome you, sir. I feel honored to share the achievements of the brilliant students of our school. This ceremony will award meritorious students and marks the excellence of our school students in co-curricular and extracurricular activities. Our school believes in sound education, which plays an essential role in a student's promising future. For this belief, our school provides its best towards the direction of a student's success. Our students proved their ability in the academic field and the extracurricular field, including sports, drama, artwork, etc. They made us proud with their enormous blooming endeavors. The greatest award is the appreciation and encouragement of the people. Praise and commendation nurture the child's confidence and the sense of belief. By recognition, we are showing our children how to think and talk positively about themselves. We are helping the child learn how to recognize when they do well and feel proud of themselves. We can prize children of different ages of different things, no matter how old our children are. Our praise and motivation will help them feel exemplary about themselves. This nurtures their self-esteem and enthusiasm. Sometimes rewards can be useful too, significantly if we want to foster good conduct. I express my heartiest gratitude to our teachers and parents for their support and efforts to develop these young talents. Their efforts toward the students are indelible. Once again, I welcome you all for coming together to this ceremony and adding more elegance to it. Thank you one and all, and welcome you all. Thank you for your enthusiastic beginning, ma'am. Dance enhances skills of observation and concentration, which helps students to learn quickly. Let's gear up for an outstanding beginning of this function. Invocation dance.
Such a wonderful performance, girls. A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others. It's really a happiest moment for me to invite the man of excellence, example of exemplary and diligent person. I request our director, sir, to felicitate the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். சர் ஐசக் நியூட்டன் பள்ளியின் சார்பில் நடைபெறுகின்ற சர்டிஃபிகேட் அவார்ட் செரமனி மற்றும் கேஜி கிராஜுவேஷன் டே நிகழ்விற்கு வரவேற்புரை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கிற பள்ளியின் முதல்வர் அவர்களுக்கும் மற்றும் நிகழ்ச்சியை சிறப்பு செய்கிற கல்விக் குழுமத்தின் செயலர் அவர்களுக்கும் நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை வகிக்கிற கல்விக் குழுமத்தின் தாளாளர் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்திருக்கிற ஸ்டேட் ஆஃப் மிச்சிகனுடைய ஐடி சொல்யூஷன்ஸ் ஆர்கிடெக்ட் மிஸ்டர் டி சுவாமிநாதன் அவர்களையும் மற்றும் எங்கள் அழைப்பை ஏற்று இங்கே பெருந்திரளாக குழுமியிருக்கிற பெற்றோர்களுக்கும் விருதுகளையும் சான்றிதழ்களையும் பெறவிருக்கிற மாணவ மாணவிகளையும் கல்விக் குழும சார்பில் வருக என்று வரவேற்கிறேன். மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சி இவ்வளவு சிறப்பாக நடைபெறுகிறது என்றால் அது முக்கியமான காரணம் எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் தான். கிட்டத்தட்ட 10 நாட்களுக்கு மேல் மிக கடுமையாக உழைத்து இந்த நிகழ்ச்சியை இவ்வளவு சிறப்பாக நடைபெற முழுமையாக காரணமாக இருக்கிற ஆசிரியர்கள் தான். அவர்களையும் முதல்வர் உள்ளிட்ட ஆசிரியர்களையும் ஆலோசகர் அவர்களையும் எனக்கு வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நிறைவாக நன்றி உரை நிகழ்த்தவிருக்கிற ஆலோசகர்களுக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எங்கள் அழைப்பை ஏற்று இங்கே வருகை புரிந்திருக்கிற எங்களது குடும்ப நண்பர்கள், அனைத்து கல்லூரி முதல்வர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்கிறேன். டுடே we celebrate your hard work, dedication and perseverance. Your accomplishments have not gone unnoticed. We are proud and honor your outstanding achievements. We hope that this recognition serves as a source of inspiration and motivation for you to striving for excellence. In the olden days, school education is all about mugging up, and college education is meant for skill. Today, in 21st century, today's scenario is not like that. If you are not acquiring skills in school education, you are going to be outdated. Actually, according to Oxford Martin School, in jobs in the world in 2030, the jobs do not exist today. Aதாவது we are prepare children for unfamiliar jobs. ஆக்சுவலாக 2030 இப்போ இருக்கிற ஜாப் வந்து 30% இருப்பதாக இருக்காது. அதற்கு நம் மாணவர்களை தயார்படுத்த வேண்டும். அதுக்கு தயார்படுத்த வேண்டும் என்றால் we teach children how to think, not what to think. ஆக்சுவலாக கான்செப்சுவலாக அவங்கள திங்க் பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகளை நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம். இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக மேக்ஸ் ஆக்டிவிட்டி டேவாக இருக்கட்டும். மேக்ஸ் ஆக்டிவிட்டி டே பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி பெரும்பாலான நம்ம பகுதியோட மக்கள் என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட் என்னென்னா மேக்ஸையும் 90% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் மக்கிங் அப். வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் மக் பண்ணுறதுனால நத்திங் இஸ் கோயிங் டு அச்சீவ் இன் ஃபியூச்சர். அதனால் we have trained conceptual learning. இன்றைக்கி நடந்த மேக்ஸ் ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கட்டும், மேக்ஸ் இன் டெய்லி லைஃப்லாம் நம்ம ஆக்சுவலாக மேக்ஸை வந்து நடைமுறை வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து ஒப்பிட்டு பார்த்தா அவங்க கான்செப்டுவலாக லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக ஒரு ரூமுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறதுலேருந்து குழந்தைகளுக்கு பீஸா வாங்கி கொடுத்தா பீஸா வாங்குறதுலேருந்து நம்ம பட்டாசு வெடிக்கிற வச்சு மேக்ஸ் இருக்குது. நடைமுறை வாழ்க்கையோடு மேக்ஸை ஒப்பிட்டு பார்த்தோம் என்றால் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு மேக்ஸ் வந்து எளிதாக கிடைக்கும். அதனால் அந்த மாதிரியான முயற்சிகளில் நாங்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறோம். we recruit more maths faculties for do these things. Similarly, the same thing for science activity also. இன்னைக்கு நேஷ்னல் சயின்ஸ் டே அப்போ இந்தியாவிலேயே 32 என்ஐடியில் முதல் என்ஐடி அவளுங்கிறது திருச்சி என்ஐடிலேருந்து எங்கள் ஆசிரியர்கள் வந்து எங்கள் குழந்தைங்களோட என்ன ஆக்சுவலாக அவங்களுடைய ப்ராஜெக்டை செஞ்சுட்டு அவங்களுக்கு they have given more inputs that projects. அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக வெதர் இட் இஸ் ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் ஸ்கில் அண்ட் கேரியர் பேஸ்ட். இன்றைக்கி வந்து செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் டேவாக இருக்கட்டும், ஷோ அண்ட் டெல் கண்டெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும், டிபேட்டாக இருக்கட்டும், பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்காக இருக்கும், ஸ்டோரி டெல்லிங்காக இருக்கும், எவ்ரி திங் இஸ் கம்யூனிகேஷன் பேஸ்ட். இன்றைக்கி வந்து ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஸ்கூல் கிராஜுவேஷன் ஆர் காலேஜ் கிராஜுவேஷன் நம்ம முதல்ல எதிர்கொள்ளக்கூடிய கேள்வி என்னென்னா செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் தான். அது வந்து கிட்டத்தட்ட 60% செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் சரியாக இல்லைன்னு ஒரு ஆய்வு சொல்லுது. அதற்கு நம்ம மாணவர்களை கிரேட் 1லேருந்து தயார்படுத்துகிறோம். அவங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக என்ன லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்கிறத அவங்க தயார்படுத்துகிறோம். ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் சரியாக சொல்லிட்டாங்கன்னா தே ஆர் கான்ஃபிடென்ஸ் இன் அதர் திங்ஸ். அதாவது அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க இன்டர்வியூ வேறு அடுத்த கட்டத்துக்கு போவாங்க. உங்கள் கான்ஃபிடென்ட் லெவல்ஸ் வச்சு தான். அடுத்த கட்டம் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா கம்ப்யூட்டர். இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேர் மாஸ்டர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருப்பாங்க, பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருப்பாங்க. ஸ்கில் செட் பார்த்திங்கன்னா C++, ஜாவா, .NET எல்லாமே இருக்கும். பட் எதுலேயுமே அவங்க சரியாக இருக்க மாட்டாங்க.
அதனால் we train children from grade 1 in integrated curriculum for computer science. அது மாதிரி computer science overall practical, we have given more practical exposure to the students that definitely helpful for them future. அதே மாதிரி இன்னைக்கு கேஜி கிராஜுவேஷன் வாங்க போகிறாங்க. கேஜி கிராஜுவேஷன் we have started with green color day. green color symbolizes self respect and well being. மாணவர்களிடம் நல்லொழுக்கத்தை கற்பிக்க வேண்டும் எண்ணத்தில் கலர்ஸ் டேயோட we have started with green color. அதே மாதிரி we have done many activities, max, we have done culmination, Montessori day, and finally கேஜி ஸ்போர்ட்ஸ் டே. நிச்சயமாக உங்கள் மாணவர்களை எல்லா விதத்திலையும் சிறப்பான மாணவர்களாக உருவாக்குவதற்கான அத்தனை முயற்சியும் கல்வி நிர்வாகம் ஈடுபடும். நிச்சயமான வெற்றியை பெற்றுத்தரும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your wonderful and informative words. There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning. We have learned perseverance and sacrifice from your success book, sir. I would like to invite our secretary, sir, to felicitate the gathering. Sir Isaac Newton, School CBSE, Senior Secretary, Certificate Award Ceremony and KG Graduation Day. இந்த நிகழ்ச்சியில் மிக சிறப்பாக வரவேற்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஸ்கூல் முதல்வர் அவர்களையும், மிக சிறப்பான ஒரு வெல்கம் டான்ஸ் இங்கு நமக்கெல்லாம் கண்ணுக்கு விருந்தாக படைத்து சென்ற 8ஆம் வகுப்பு மற்றும் 9ஆம் வகுப்பு மாணவ மாணவிகளுக்கும், இந்த நிகழ்ச்சியில் வாழ்த்துரை வழங்கி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஸ்கூலினுடைய டைரக்டர் சங்கர் அவர்களையும், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையேற்றிருக்கக்கூடிய ஐசக் நியூட்டன் குழுமத்தினுடைய தலைவர் முனைவர் ஆனந்த் அவர்களையும், இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக வர வேண்டும் என்று அவருடைய சகோதரராக இருந்தாலும் போன ஆண்டே கூப்பிட்டாங்க. போன ஆண்டு அவருக்கு லீவு கிடைக்கல அப்படின்னாங்க. இந்த ஆண்டு ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்துட்டு போனார். இருந்தாலும் இந்த மே மாதத்துக்குள்ளே ஒரு டேட்டு கொடு சாமி, நான் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தணும். எத்தனையோ நிகழ்ச்சி நடத்தியிருக்கேன், அதில் நீ வந்து கலந்துக்கிட்டு நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியை நான் சிறப்பாக நினைக்கிறேன். எங்கள் மாணவர்களாக சிறப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க. எங்களோட பேரண்ட்ஸு, எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு எல்லாத்தையும் வந்து நீ பார்த்துட்டு வேறு என்ன அதில் ஃபைன் டியூன் பண்ண முடியுமா அதை கொஞ்சம் டியூன் பண்ணி விட்டுட்டு போ அப்படின்னு சொன்னதற்கு இணங்க இன்றைய தினம் நமக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கக்கூடிய ஐடி சொல்யூஷனுடைய ஆர்கிடெக்டினுடைய ஸ்டேட் ஆஃப் மிஷிகனில் பணியாற்றக்கூடிய தலைவர் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் டி சுவாமிநாதன் அவர்களை உங்கள் முன்பாக வருக என்று வரவேற்பதில் பெருமகிழ்வு அடைகின்றேன். மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் இறுதியாக நன்றி உரையாற்ற இருக்கக்கூடிய குழுமத்தினுடைய ஆலோசகர் ராம்தாஸ் சார் அவர்களையும், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெருந்திரளாக வருகை தந்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களையும் மாணவ மாணவிகளும் ஆசிரியர் பெருமக்களையும் முதல் கண் வணங்கி, இப்போது அந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி சங்கர் சார் அவர்கள் ரொம்ப இந்த ஸ்கூலில் என்னென்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், இன்றைக்கி 60% நாங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அதை நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோங்கிறத மிக சிறப்பாக சொல்லிட்டு போனாங்க. கடந்த ஆண்டு ஒரு நிகழ்வு நடந்தது. நம்ம சேர்மன் சார் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, இந்த நிர்வாகம் சிறப்படையுது என்றால் அதற்கு மிக முக்கிய காரணம் நாங்கள் ஆக சிறந்தவர்களாக பார்ப்பவர்கள் ஆசிரியர் பெருமக்கள் தான். அவர்கள்தான் இந்த கல்வி குழுமத்தை மிக சிறப்பாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று கூறுவார்கள். இந்த குழுமம் மட்டுமில்லை, எல்லா குழுமத்திலும் ஆக சிறந்தவர்களாக இந்த நாட்டில் அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்கள் ஆசிரியர்கள் என்பதை உங்கள் முன்பு தெரிவித்துக் கொண்டு, கடந்த ஆண்டு இஸ்ரோவுடைய தலைவர் வந்திருந்தாங்க, முன்னாள் தலைவர். அவங்கள வச்சு கூட ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தணும் அப்படின்னு சங்கர் அவர்கள் முயற்சி பண்ணும்போது அதை ஏதோ ஒரு காரணத்தினால தவிர்க்க போயிடுச்சு. ஆனால் அவர் வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து கிராஜுவேஷன் டேக்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு வந்திருந்தார். அந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜில் அவர் பேசும்போது அப்படியே பேசிக்கிட்டு இருந்தார். அந்த க்ரௌடெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார். அப்புறம் திடீர்னு என்ன நினச்சாருன்னு தெரியல, அவர் பேசுகிறது ரொம்ப குறைவு தான். நான் அருகாமையில் இருந்ததுனால என்கிட்ட கேட்டார், உங்கள் ஃபேமிலியை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சார்ன்னாரு. என்னடா திடீர்னு ஃபேமிலியை பற்றி கேட்குறாருன்ட்டு இது மாதிரி சொன்னேன். சார் இது என்ன சேர்மன் தான் என் பிரதரு, அதுக்கு மேலே இன்னொரு எல்டர் பிரதர் இருக்கார், யூஎஸில் இருக்கார் சார். அண்ட் தென் நான் இருக்கேன் சார், என்னோடய சிஸ்டர் இருக்காங்க, அண்ட் தென் பிரதர் இருக்கார் சார், அவர் தான் ஸ்கூல் பார்க்குறாரு சார் அப்படின்னு. ஓ வெரி குட் அப்படின்னாரு.
தென் அப்புறம் என்ன கேட்டாருன்னா, அவங்களாம் எத்தனை பசங்க சார்னாரு. சார் எங்கள் பசங்களாம் இங்கே தான் சார் இருக்காங்க. எங்கே சார் படிக்கிறாங்கன்னாரு. இங்கே தான் சார், ஐசக் நியூட்டன் ஸ்கூலில் தான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அவர் என்னடா திடீர்னு இப்படி கேட்குறாருன்னு பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னார், சார் நீங்கள் நான் கேம்பஸ் வந்து பார்த்தேன், அண்ட் தென் நீங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன், தென் உங்களுடைய செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷனில் போய் உங்கள் ஃபேமிலியை பற்றி கேட்கும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க, நீங்கள் ரொம்ப தைரியமானவர்கள் தான் சார். ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் பிடித்திருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களும் ஸ்கூலில் பணியாற்றக்கூடிய ஆசிரியர்களும் முதல்வர்களும் மிக சிறந்தவர்கள் என்று அவர் தான் சொன்னார். இது சேர்மன் சொல்கிறதில்ல, நான் சொல்கிறதில்ல. அன்றைய தினம் அந்த இஸ்ரோ தலைவர் ஒரே ஒரு அரை மணி நேரத்தில் அப்படியே கேதர் பண்ணி அதை மிக சிறப்பாக எங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு போனார். அதனால் இந்த ஆசிரியர்களுக்கும் முதல்வர்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நான் நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு, இங்கே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஏதாச்சும் செய்தி சொல்லணும்னு சொன்னாங்க. எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கும்போது சேர்மன் அடுத்து பேச வருவார். அவர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரொட்டேரியன் இளமாறன் சட்டை கேட்டார். இதில் சேர்மன் கேட்கும்போது நான் பக்கத்தில் காதில் வாங்கினேன், இதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பேசுவா இல்லை பேரண்ட்ஸுக்கு பேசணுமான்னு கேட்டார். உடனே பேராசிரியர் அவர்கள் பேராசிரியராக இருக்கிற காரணத்தினால நீங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கே பேசுங்க சேர்மன் அப்படின்னாரு. அதனால் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் ஏதாச்சும் ஒரு 2 செய்தியை சொல்லிட்டு போயிடலான்னு பார்க்குறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குன்னு சொல்லக்கூடிய செய்தி என்னென்னா, அதாவது இந்த பருவம் தான் நம்மளை நம்மளோட ஷெல், அதாவது 18 வயசுக்குள்ளே தான் மனிதர்களுக்கு ஷெல் அதிகமாக வேலை செய்யுங்கிறாங்க. அப்போ கட்டுறதாக இருக்கட்டும், விளையாட்டாக இருக்கட்டும், மியூசிக்காக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு கேரியராக இருந்தாலும் இதில் ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேஜ் இது தாங்கிறாங்க. உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேணும்னா ஒரு சின்ன நிகழ்வை சொல்கிறேன். சீனா நாட்டில் நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இந்த சைனீஸ் பேம்பு இருக்குல்ல, அதாவது சீன மூங்கில் மரம். அது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நெட்டு 1 வருஷம் கழித்து தான் அது முளைக்கும். 1 அடி தான் உயரமாகும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா அதோட ஆணி வேறு இந்த வேறுலாம் பார்த்து வானத்தை நோக்கி முதல்ல முளைக்காது, அது முதல்ல மண்ணை நோக்கி போகுது. ஏன்னு கேட்டால் அது எல்லா சக்திகளையும் அது உறிஞ்சிக்கிட்டு தன்னை வளப்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினச்ச பிறகு அது ஒரே மாதத்தில் 100 அடி வளருது. அது இந்த சீன பேம்புக்கு இருக்குது. அதை எவ்வளோ ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் பார்த்தம்போது அது அப்போ தான் சொல்கிறாங்க, அதில் கீழே உள்ள வளங்களையெல்லாம் பெருக்கி கொண்டு ஈஸியாக அது வளர்ந்துருது. அதுபோல் மாணவர்கள்ங்கிறது இந்த படிக்கிறீங்களே, இங்கே படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் என்பது இந்த 18 வயசு வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு ஷெல் அதிகமாக எதை கொடுத்தாலும் கற்பிக்கக்கூடிய சூழல் இருக்கக்கூடிய தருணம். இதில் நம்ம திசைகளை மாற்றாமல், நம்ம எதுவும் தவறுகளுக்கு போகாமல் இந்த தருணத்தை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டோம்னா நாம் தான் ஆக சிறந்தவர்களாக, நீங்கள் தான் ஆக சிறந்தவர்களாக இருப்பீர்கள் என்று கூறி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Your sweet and motivational words will forever reside in our heart. Thank you, sir. Now, I would like to request our advisor, sir, to honor our secretary, sir. I would like to request our principal, ma'am, to honor our secretary, sir, with the memento. We are extremely delighted to have a renowned, noble figure of knowledge who made us feel proud on his eminent presence over here, and the man behind our strength always. You are an inspiration to all of us, sir. I would like to invite our advisor, sir, to honor the chairman, sir. வெரி குட் ஈவினிங். உங்களுக்கு தான் சொன்னேன், சவுண்ட் எஃபெக்ட் இல்லையே. இந்த குட் ஈவினிங் சார் ஐசக் நியூட்டன் ஸ்கூலில் இருக்கிற கேர்ள்ஸ் சொன்ன மாதிரி இருக்குது, பாய்ஸ்லாம் யாருமே சொன்ன மாதிரி தெரியல. ஆனால் லாஸ்ட் வரையும் பேரண்ட்ஸ் சொல்லவே மாட்டீங்கிற வைராக்கியத்தோடு இருக்கீங்க. முடிஞ்சால் சொல்லி பாருங்கள். சார் ஐசக் நியூட்டன் ஸ்கூலில் குட் ஈவினிங் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் எனர்ஜி நல்லாயிருக்கும். குட் ஈவினிங். இன்னும் 32 பேரண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கீங்க, பாக்கி இருக்கிற 82 பேரண்ட்ஸ் சொல்லலை. ஓகே, பரவாயில்ல. வெரி குட் ஈவினிங். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் உங்கள் இந்த பேரண்ட்ஸ்லாம் பார்க்குறப்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. சார் ஐசக் நியூட்டன் ஸ்கூலில் சர்டிஃபிகேட் செரமனி, அவார்ட் செரமனி 1 இயர் பேக் நடத்த வேண்டிய ப்ரோக்ராம் போஸ்ட்பாண்ட் ஆகி இப்போ நடக்குது. நிச்சயமாக அதுவரையும் காத்திருக்கிற ஒரு மிக அற்புதமான மாணவர்கள் நான் இந்த தருணத்தில் எந்த உலகிலும் பார்க்க முடியாது.
அப்படிப்பட்ட அற்புதமான மாணவர்களை பாராட்டுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன், சந்தோஷம் அடைகிறேன். அவர்களுக்காக நல்ல கரகோஷத்துடன் மகிழ்ச்சியை தெரிவிக்கலாம். இவர்கள் வெற்றி பெற்று ஓராண்டு காலம் ஆகிறது. ஓராண்டுகள் பொறுத்திருந்து சான்றிதழை பெறுகிறார்கள் என்றால் அது இந்த நகரத்தில் வேறு எந்த பள்ளிக்கும் கிடைக்காத அற்புதமான மாணவர்கள் சர் ஐசக் நியூட்டன் பள்ளி வளாகத்தில் இருக்கின்ற மாணவர்கள் கிடைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் அதுதான் மிகப்பெரிய பெருமை. அதுவரை அமைதியாக இருந்த அனைத்து மாணவர்களையும் வாழ்த்துவதில் பெருமை அடைகிறேன். அதுக்கப்புறம் கிராஜுவேஷன் டே, கேஜி கிராஜுவேஷன். வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் கேஜி கிராஜுவேஷன்? எதற்காக இது கொண்டாட வேண்டும்? என்ன காரணம்? ஏதாவது காரணம் இருக்க வேண்டும் அல்லவா ஒரு விழா கொண்டாடுவதற்கு? இவர்கள் 3 ஆண்டு காலம் ஜூனியர் கேஜி, ப்ரீ கேஜி, சீனியர் கேஜி வருடையாக 3 ஆண்டு காலம் படித்து இன்று ஸ்டாண்டர்டுக்கு செல்ல இருக்கிறார்கள். இவர்களை 2 மணி நேரம் இந்த கிராஜுவேஷனுக்காக அமர வைப்பதே மிகப்பெரிய பணி ஆசிரியருக்கானது. ஆனால் இவர்கள் அடுத்த கட்டத்திற்கு போக இருக்கிறார்கள். கிட்டத்தட்ட கடந்த 10 நாட்களாக இந்த மாணவர்களுக்கும் இந்த ஆசிரியர்களுக்கும் ஒரே நோக்கம், இந்த விழாவை எப்படி கொண்டு போக இருக்கிறோம், எப்படி நடத்த இருக்கிறோம் என்று. இவர்கள் அடுத்து முதலாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போக இருக்கிறார்கள். ரெகுலர் எஜுகேஷன் போவதற்கு முன்பு அவர்களுக்கு ஒரு உயர்நிலை அடைவதற்கான ஒரு அற்புதமான விழாதான் கேஜி கிராஜுவேஷன். அதற்காக அமர்ந்திருந்து அடுத்த நிலைக்கு உயர இருக்கிறார்கள். ஒருவேளை இவர்களுடைய பெரியவர்கள் தாத்தா பாட்டிகள் இன்று அவர்கள் வாங்குகிற பட்டங்களை பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும். இவர்கள் 18 ஆண்டு காலம் முடித்து டிகிரி வாங்கும்போது ஒருவேளை இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம், நமக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிற அளவு கூட இருக்கலாம். அந்த நிலையெல்லாம் பார்ப்பதற்காக இந்த நிகழ்ச்சி அரங்கேற்றப்படுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் பெற இருக்கிற அத்துணை குழந்தைகளையும் உங்கள் அனைவர் சார்பாக பாராட்டுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்று மிகப்பெரிய விழா சர் ஐசக் நியூட்டன் பள்ளியில். இந்த அரங்கு அமைப்பதற்கு முன்பு எல்லாரும் ஒரு சேர இருந்து கும்பிட்டாங்க, இறைவனை வணங்கினார்கள். ஆசிரியர்கள், இங்கு இருக்கிற அடிமட்ட பணியாளர்கள் எல்லாரும் ஒரு சேர இருந்து வணங்கினார்கள். சில பெற்றோர்கள் எல்லாம் வருகை தந்திருந்தார்கள். எதற்காக இந்த விழா என்று கேட்டேன். இல்லை, கடந்த முறை நாங்கள் மேடை அமைத்த போது மழை வந்து விட்டது, அதனால் மேடை அமைப்பதற்கு முன்பு மழை இல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்த வேண்டும் என்பதற்காக எல்லோரும் சேர்ந்து இறைவனிடம் தரிசித்தோம் என்றார்கள். அப்படி தரிசித்து மிக அழகாக ஏற்பாடு செய்த மிக அற்புதமான சர் ஐசக் நியூட்டன் வளாகம் இவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கிறது என்றால் அதற்கு முழுமையான காரணம் எங்கள் பள்ளியினுடைய ஆசிரியர்கள். அந்த வகையில் இந்த ஆசிரியர்களையும் இன்றொன்று நல்லா கைத்தட்டுங்க, உங்கள் ஆசிரியர் தான் பாராட்டுறேன். இன்னொன்று ஆசிரியர்கள் என்று எடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இருந்து உதவி செய்தது, பணியாற்றியது, கடினமான உழைப்பு கொடுத்தது, ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் வழியை ஒரு நாளும் சொல்லாமல் உழைத்து கொண்டே இருக்கின்ற ஆயா அம்மாக்கள், அவர்களை இந்த தருணத்தில் நான் பாராட்டுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஒருவேளை அவர்கள் வீட்டில் டிவி வரவில்லை என்றால் வீட்டின் உள்ள முத்தத்துக்கே வராமல் வாழ்க்கையை கடந்து சென்றிருக்கின்ற ஒரு அற்புதமான ஆயா மக்கள் தான் இன்று பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களையும் நாமெல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும், நாமெல்லாம் ஒன்று கூடி ஏதோ ஒரு இலக்கை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக பின்னிடையில் இருந்து உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஆயா மக்கள், அவர்களோடு பணியாற்றியவர்கள் அனைவர்களையும் பாராட்டுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த கைத்தட்ட எனக்கு புரியுது, சீக்கிரம் பேச்ச முடியுங்கிறது பரவாயில்ல. இருந்தாலும் மிக அற்புதமான சர் ஐசக் நியூட்டன் நாள். இன்று வருகை தந்திருக்கின்ற சிறப்பு விருந்தினர் அவர் வேற யாரும் இல்லை, அவர் ஐடி மெக்சிகன் என்னென்னமோ சொன்னாங்க, பட் நான் அதெல்லாம் சொல்ல விரும்பலை. அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடம், இந்த சிந்தனை, இந்த விளைவு எங்கள் தண்டபாணி பிள்ளை அறக்கட்டளைக்கு உருவாவதற்கு காரணமானவரே என்னுடைய சகோதரர், என்னுடைய மூத்த சகோதரர். ஒருவேளை அவர் எங்கள் வீட்டில் அவர் எனக்கு சகோதராக இல்லை என்றால் எங்களுக்கு இது போன்ற அடையாளம் இந்த சமூகத்தில் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட உன்னதமான, உத்வேகமான, உணர்ச்சிமயமான, நெகிழ்ச்சியான சிந்தனையை எங்களிடத்திலே ஒவ்வொரு நாளும் ஊட்டி வளர்த்த என் தந்தையாரை போல அடுத்த இலக்கில் நாங்கள் வைத்து பார்க்கின்ற என்னுடைய சகோதரர் தான் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர். மிக அற்புதமான நபர். எதிரிலே இருப்பவர்களை பற்றி மட்டுமே சிந்திக்கின்ற மனிதர்.
மக்களை பற்றி சிந்திப்பவர்கள், எதிரே இருப்பவர் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர், எதிரே இருப்பவர் திறமையாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர், எதிரே இருப்பவர் ஆளுமையோடு வளர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுபவர், எதிரே இருப்பவர் இந்த உலகத்தை ஆள வேண்டும், அதற்கு என்ன தகுதியுடைய வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பவர், எதிரிகளை வார்த்தைகளால் அறிவாற்றலால் பந்தாடி நமக்கு இலகுவாக எடுத்து கொடுப்பவர். அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புத நபர் தான் என்னுடைய சகோதரர். அவர்தான் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர். அந்த விருந்தினர் கையால் தான் இன்று உங்களுடைய குழந்தைகள் கிராஜுவேஷன் பெற இருக்கிறார்கள். நான் அப்படியே என் குடும்பத்தை நோக்கி வருகிறேன். என்னுடைய செயலாளர் பேசிக்கொண்டிருந்தார். பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற போது நாங்கள் ஏதோ குடும்பத்தில் 5 பேர் என்று சொன்னார். இல்லை, 6 பேர். அந்த 6 பேரில் ஒருவரை கணக்கில் விட்டு விட்டார். நான் எதற்காக இதை சொல்லுகிறேன் என்றால், இன்று பேரண்டிங் என்ற வகையில் நிறைய வகுப்புகளுக்கு நாம் செல்கிறோம். நிறைய வகுப்புகளை நாம் சென்று அதை உள்வாங்கி கொண்டிருக்கிறோம். உண்மையில் நான் எதற்காக இதை சொல்கிறேன் என்றால், 6 குழந்தைகளின் வீட்டில் 6 குழந்தைகள் என்பதே நான் 10வது படிக்கின்ற போது தான் தெரியும் எங்கள் வீட்டில் இன்னொரு குழந்தை ஒன்று இருந்தது என்பது. அப்படிப்பட்டு என்னை யதார்த்தமாக என்னை சிந்திக்க விட்டு நான் நினைப்பதை எலிவேட் பண்ணி அதை சிந்திப்பதற்கு அதை உத்வேகப்படுத்தி என்னுடைய பெற்றோர்கள் என்னை வளர்த்தார்கள். அப்பொழுதுதான் இயற்கையாக பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை வளர்த்து கொண்டிருந்தார்கள். இப்பொழுது ஒரு பெரிய இலக்கோடு, நம்முடைய இலக்கோடு பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை திணித்து வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார்களோ என்று என்னிடத்தில் ஒரு எண்ணம் தோன்றுகிறது. நான் என்னுடைய குழந்தைகள் எதற்காக சொல்கிறேன் என்றால், எங்கள் வீட்டில் 6 குழந்தைகள், ஒருவர் இல்லை, 5 பேர் இருக்கிறார்கள். 5 பேருக்கும் ஒரே தாய் ஒரே தந்தை தான். ஆனால் 5 பேரும் ஒரே இடத்தில் தான் வளர்ந்தோம். ஆனால் ஒரே சிந்தனையில் வளரவில்லை, வேறு வேறு சிந்தனையில் வளர்ந்தோம். வேறு வேறு சிந்தனையில் வளர்வதற்கு காரணம் என்ன? ஒரே இடத்தில், ஆனால் என் தந்தையாரோ என் பெற்றோரோ அல்லது எனக்கு என்னுடைய பெரியப்பாவோ அல்லது அவர்கள் செய்ததெல்லாம் என்னென்றால், என்னை சுதந்திரமாக சிந்திக்க விட்டார்கள். எனக்கு பாதுகாவலனாக இருந்தார்கள். ஆனால் கடுமையானவர்களாக இல்லை, கண்டிஷன் போடுவர்களாக இல்லை, என்னை பாதுகாத்து கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் நாம் இப்போது குழந்தைகளை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறோமா அல்லது பத்திரப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோமா? அதை நாம் எதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? 6 குழந்தைகள் இருப்பதை கூட தெரியாமல் வளர்த்தார்கள். அவர்கள் குழந்தைகளை வளர்க்க வேண்டும் என்று யதார்த்தமாக இயற்கையாக வளர்த்தார்கள். எனக்கு மிக கடுமையானது இருக்கு. இந்த பள்ளியிலேயே பேரண்டிங் என்று 2-3 நிகழ்ச்சிகள் நடத்தினார்கள். இந்த தேசம் பேரண்டிங்கை பற்றி உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்த தேசம். இந்த தேசத்தில் நாம் பெற்றோர்களுக்காக ஒரு வகுப்பறை நடத்த வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் என்பது ஒரு தவிர்க்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்று எண்ணுகிறேன். உங்களிடத்தில் இயற்கையாக நிறைய ஆற்றல் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த பெற்றோர்களுக்கு நம்மளே அறியாமல் ஒரு படபடப்பு இருக்கிறது. நாம் செல்லுகிற பாதை சரிதானா, நாம் குழந்தைகளை வளர்ப்பது சரிதானா என்கின்ற தன்னம்பிக்கைக்கு துரோகம் செய்கின்ற ஒரு எண்ணம் நம்மளே அறியாமல் நம்மிடத்தில் இருக்கிறது. நிச்சயமாக சொல்லுகிறேன், குழந்தைகள் நன்றாக ஒரு செயலை செய்தால் அதை தான் காரணம் என்று உடனே சொல்லிவிடுகிறோம். எனக்கு தெரியும் இவர் செய்து விடுவார் என்று. ஆனால் தவறாக ஒரு காரியம் செய்துவிட்டால் அதை யாரோ ஒரு இடத்தில் கை காட்டுகிறோம். அந்த கை காட்டுவது ஒன்று ஆசிரியராக இருக்கிறது, அல்லது சமூகமாக இருக்கிறது, அல்லது குழந்தைகளோடு யார் பழகி கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களை கை காட்டுகிறோம். அது சரிதானா என்று நம்மிடத்தில் ஒரு கேள்விகளை நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள். மிக அருமையான சிந்தனையை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறோம். அந்த கொடுக்கின்ற போது நாம் செய்ய வேண்டிய பணிகள் என்ன என்பதை நாம் உணர வேண்டும். நிச்சயமாக சொல்லுகிறேன், உங்களிடத்தில் இருக்கிற அனுபவங்களும் செய்திகளும் அருமையானது, அழகானது. குழந்தைகளை நாம் சுயமாக சிந்திப்பதற்கு என்ன வழிகள் இருக்கிறதோ அதை நாம் எளிதாக கொடுக்க வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு அனைத்து செல்ல வேண்டும், ஆனால் குழந்தைகளை கட்டுப்பாடோடு செல்லக்கூடாது. நிறைய இடங்களில் நான் பார்க்கிற போது நிறைய செய்திகள் கொடுக்கிறார்கள். டெஃபினட்டாக சொல்லுவேன், there is no standard formula for parenting. ஒரு குழந்தை இப்படித்தான் வளர்க்க வேண்டும் என்று ஒரு சரியான ஃபார்முலா திட்டமிடல் இருக்கும் என்று எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் வேறு வேறு விதமான ஃபார்முலாக்களும் வேறு விதமான வழிமுறைகள் தான் இருக்க முடியும். ஒரே ஃபார்முலாவும் ஒரே திட்டங்களும் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இருந்துவிடும் என்று நம்பிக்கை இல்லை. குழந்தைகள் நிறைய கேள்விகளை கேட்கிறது. எனக்கு அருகாமையில் இருக்கின்ற, என் வீட்டிற்கு அருகாமையில் இருக்கின்ற ஒரு குழந்தை இன்று காலையில் அந்த குழந்தைக்கும் அவளுடைய தாய்க்கும் ஒரு சின்ன தகராறு. அந்த குழந்தை வேறொன்றும் கேட்கவில்லை. அதுக்கு லாங் ஹேர் இருக்கு,
முடி வெட்டி நான் பாப்கட் வெட்டிக்கணும்னு சொல்லுது. இந்த இந்த தாய் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்முடைய குடும்ப ஆரோக்கியமே கெட்டு போயிடுங்கிறாங்க, குடும்ப வரலாறு கெட்டு போயிடுங்கிறாங்க, குடும்பத்தில் இருக்கின்ற அதாவது பண்பாடு கெட்டு போயிடுங்கிறாங்க, என்னென்னமோ சொல்றாங்க. உண்மையாக அந்த குழந்தை முடி வெட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் என்ன, ஏன் அந்த முடி வெட்டம்னா அதற்குரிய சரியான பதிலை இந்த முடி வளர்ப்பதனால் நமக்கு என்னென்னங்கள்லாம் லாபம் இருக்கிறது, என்னென்னங்கள்லாம் உடலில் இருக்கிற ஆரோக்கியம் இருக்கிறது, என்னென்ன உடலில் ஆரோக்கியங்களை நாம் எப்படி வளர்த்து கொள்வது, தலையில் இருக்கிற முடி நமக்கு எந்த பயனை தருகிறது, கண்ணில் இருக்கிற முடி நமக்கு என்ன பயனை தருகிறது, அப்புறம் இது நான் சொல்ல புருவத்தில் இருக்கிற முடி நமக்கு என்ன பயனை தருகிறது, இதை நாம் தெளிவர சொல்லிவிட்டால் அந்த குழந்தைகளுக்கு சரியான பாதையை பயணிப்பார்கள். இன்னும் கூகுளில் போய் தேடி பார்த்தீங்கன்னா முடி வளர்ப்பதனால், முடி இருப்பதனால் என்னென்ன நன்மைகள் இருக்கிறது, எந்த நம்பிக்கையை தருகிறது, உள்ள எவ்வளவு எனர்ஜி தருகிறது போன்ற செய்திகள் எல்லாம் அதில் அடங்கியிருக்கிறது. இன்னும் குழந்தைகள் நிறைய கேள்விகளை கேட்கிறார்கள். அந்த கேள்விகளுக்கு விடை கொடுக்காமல் பெரும்பால் பதில் சொல்லுகிற மனநிலைக்கு நாம் தள்ளப்படுகிறோம். பெரும்பால் என்றால் வார்த்தையால், வேகமான வார்த்தையால் தள்ளப்படுகிறோம். அதையெல்லாம் மாற்றி குழந்தைகளை நிச்சயமாக சொல்லுகிறேன், நம்முடைய குழந்தைகள் நமக்கு மேலே நன்றாக சிந்திக்கிறார்கள், நமக்கு மேலே நன்றாக பயணிக்கிறார்கள், நமக்கு மேலே இந்த உலகத்தை அழகாக பார்க்கிறார்கள். அவரிடத்திலே ஏதோ ஒரு குறைகள் இருப்பது எளிது. அவர்களிடத்திலே மட்டுமல்ல, உலகத்தில் இருக்கின்ற லட்சக்கணக்கான குழந்தைகளுக்கும் அதே குறைகள் இருக்கிறது. அந்த குறைகள் தான் உங்களிடத்திலே இருக்கிறது. ஒரே ஒரு செய்தி சொல்கிறேன், நாம் ஒரு தலைமுறை தான், நான் எல்லா மேடைகளையும் சொல்லுகிறேன், நாம் ஒரு தலைமுறை தான் பெற்றோர் சொல்லுகின்ற வார்த்தையை கேட்ட கடைசி தலைமுறை. நாம் ஒரு தலைமுறை தான் குழந்தைகளை சொல்லுகின்ற வார்த்தையை கேட்கின்ற முதல் தலைமுறை. ஆதலால் பெற்றோர்களே, நாம் வாழ்க்கை பயணம் ஏதோ குழந்தைகளுக்காக வாழ்கிறோம் என்று நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். நிச்சயம் குழந்தைகளுக்காக வாழ வேண்டியதில்லை. நமக்காக வாழ்ந்தாலே குழந்தைகள் சிறப்பாக வாழ்வார்கள். நாம் சரியாக வாழ்ந்தாலே நம்மை பார்த்து குழந்தைகள் சிறப்பாக வாழ்வார்கள். நாம் எப்போது சரியாக வாழப்போகிறோம்? நாம் வாழ்கின்ற பயணம் சரிதானா? நாம் இந்த சமூகத்தில் நாம் குழந்தைகளுக்கு தேவையான செய்திகளை கொடுத்து வாழ்கிறோமா என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். 15 நிமிடத்திற்கு மேல் செல் பார்க்கக்கூடாது என்று குழந்தைகளிடத்திலே கண்டிஷன் போடுகிற பெற்றோர்கள், நாம் 15 நிமிடத்திலே செல்லை அணைத்து வைக்கிறோமா என்ற ஒரு கேள்வியை நம்மிடத்திலே கேட்க வேண்டும். 15 நிமிடத்திலே நாம் டிவியை ஆஃப் பண்ணுகிறோமா என்ற கேள்வியை நம்மிடத்திலே கேட்க வேண்டும். 15 நிமிடத்திலே அருகாமையில் இருக்கிற பேச்சை நிறுத்துகிறோமா என்ற கேள்வி நம்மிடத்திலே கேட்க வேண்டும். அந்த பேச்சு சரியான பேச்சா என்று நீங்கள் உணர வேண்டும். அது குழந்தைகள் இருக்கின்ற போது குழந்தைகளிடத்திலே சேர்க்க வேண்டிய செய்திகளுக்கான பேச்சை நாம் கேட்கிறோம் என்றால் தெரியவில்லை. யூடியூபிலே நிறைய செய்திகளை பார்க்கிறோம், என்ன சமைக்க வேண்டும் என்று நிறைய பார்க்கிறோம். ஆனால் சாயங்காலம் என்னால் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணுறோம், நிறைய யூடியூப்பில் பார்க்குறோம். ஆனால் ஆர்டர் பண்ணுவது என்னமோ ஆன்லைனில் தான் தெரியுது. ஆனால் அதை விட்டு இந்த குழந்தைகளுக்கான செய்திகள் நிறைய இருக்கிறது. அதை பாருங்கள். குழந்தைகளை வளர்க்கின்ற குறுகிய காலம்தான் அதுவரை நீங்கள் பாதுகாப்போடு இருந்தால் போதும். அதற்கு பிறகு குழந்தைகள் தானாக பறந்து செல்லும், மிக அருமையாக வளரும், இந்த சமுதாயத்தினுடைய அருமையான அடையாளமாக இருக்கும். ஆதலால் பெற்றோர்களே, நான் நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாலும் கூட என்னுடைய சகோதரர் நல்ல செய்திகளை உங்களிடத்திலே பரிமாற இருக்கின்ற காரணத்தினால் அருமையான, மிக அழகாக, மிக அற்புதமான பெற்றோர்கள் சர் ஐசக் நியூட்டன் பள்ளி வளாகத்திற்கு கிடைத்திருப்பது நிச்சயமாக ஒரு ஆரோக்கியமான மனநிலையில் உள்ளவர்கள், நல்ல சிந்தனை உள்ளவர்கள், நல்ல பியூரான இதயம் கொண்டவர்களெல்லாம் இணைந்திருக்கிறோம். நம்முடைய பயணம் எதை நோக்கி தெரியுமா? இந்த குழந்தைகளை அடுத்த தலைமுறைக்கு சரியான குழந்தைகளாக வளர்ப்பதற்கு, சரியான சிட்டிசனாக வளர்ப்பதற்கு நீங்களும் நாங்களும் இங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்களும் சேர்ந்து பயணிப்போம். அந்த பயணம் அடுத்த சமுதாயத்திற்கு நாகப்பட்டினத்தினுடைய அடையாளமாக, இந்த அடையாளம் நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூரில் இருக்கின்ற மாணவர்களை வென்றெடுக்கின்ற அடையாளமாக நாம் இந்த குழந்தைகளை தயார் செய்வோம். அதற்காக முழுமையான, உண்மையான, உணர்ச்சிமயமான, நெகிழ்ச்சியான உழைப்பை உழைப்போம். அந்த உழைப்பின் மூலம் இந்த குழந்தைகளை உலகத்திற்கு அடையாளம் காட்டுவோம், சரியான குழந்தையாக அடையாளம் காட்டுவோம். நீங்களும் நாங்களும் வேறல்ல, நீங்களும் நாமளும் சேர்ந்து பயணிப்போம், நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவோம். இந்த குழந்தையின் வெற்றி தான் நம்முடைய வெற்றி. இந்த குழந்தையினுடைய அடுத்த இலக்கு தான் நம்முடைய இலக்கு. இந்த குழந்தையினுடைய அடுத்த எண்ணம் தான் நம்மளுடைய எண்ணம். அந்த இணைந்து பயணிப்போம், நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவோம். உங்கள் அனைவரும் மிக அற்புதமான இந்த விழாவிற்கு வெற்றி பெறுவர்கள்.
நிறைய பேர் பாருங்கள், ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கிட்டு வீட்டில் அம்மா இல்லைனாலே அழுகுற குழந்தையில 1 வருஷம் கழிச்சு சர்டிஃபிகேட் வாங்கி இன்னைக்கு அம்மா அப்பாவோட வந்திருக்காங்கன்னா நிச்சயம் பாராட்ட வேண்டியது. அதுபோல் இந்த கிராஜுவேஷன்ஸ் வாங்கி வருகை வந்திருக்கின்றவர்கள், அங்கேயே நின்றுட்டு மாணவர்களை ஒழுக்கமாக பார்த்துருக்கின்ற அனைத்து ஆசிரியர்கள், அமைதியாக கேட்டடுகிற பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் இந்த மாலை பொழுதில் வணங்கி மகிழ்ந்து இந்த விழா மிக சிறப்பாக இருக்க அனைவருடைய ஒத்துழைப்பையும் கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.